السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مکھیا راغب صاحب، جناب ناظم صاحب اور تمام سامعین اور پیارے بچوں، جیسا کہ ہم حضرات کو معلوم ہے کہ آج یوم جمہوریہ ہے۔ یوم جمہوریہ کو آج ہم لوگ بہت ہی اچھے انداز میں مناتے ہیں اور آج کے دن بہت ہی خوشی مناتے ہیں۔ اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، یوم جمہوریہ کو اہمیت کیوں ملی؟ سامعین، آج کی تاریخ میں ہمارا ہندوستان جمہوری ملک بنا۔ سب سے پہلے 1935 میں گورنمنٹ آف انڈیا کا جو ایکٹ تھا اس کو منسوخ کر کے 26 نومبر 1949 میں آئین ہند کو تشکیل دیا گیا، اس کی ترتیب دی گئی۔ کڑی محنت کے بعد، بہت ساری نشستوں کے بعد، بہت ساری قد و کاوش کے بعد، ڈاکٹر امبیڈکر کی قیادت میں اور دیگر لوگوں کی قیادت میں 2 سال 11 مہینے 18 دن میں اس قانون کو، اس آئین کو ترتیب دیا گیا۔ ترتیب دینے کے بعد آج کی تاریخ 26 جنوری کی تاریخ 1950 میں اس آئین کو باضابطہ ہندوستان میں نافذ کیا گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں ہمارا ہندوستان جمہوری ملک بنا۔ ہر ایک کو اپنے حقوق، اپنی بات کہنے کی آزادی ملی، ہر ایک کو جینے کا سلیقہ دیا گیا اپنے اپنے طور پر، ہر ایک کو اپنی بات کہنے سننے کی آزادی دی گئی، ہر ایک کو اپنی بات اٹھانے کی آزادی دی گئی۔ خلاصہ کلام یہ ہے، انگلش میں ڈیموکریسی اس کو کہتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عوامی حکومت کا انعقاد ہوا آج کی تاریخ میں۔ عوام جس کو چاہتی ہے تخت پر چڑھاتی ہے، عوام جس کو چاہتی ہے تخت سے اتارتی ہے۔ تو ہمارا ملک ایک بہترین جمہوری ملک ہے، اس کی مثال نہیں ملتا کہیں، اس ملک کی مثال نہیں ہے کہیں۔ اور دیگر ممالک کا آپ مطالعہ کریں، تاریخ کو دہرائے دیکھیں تو ہمارے ملک کی طرح جمہوری نظام کہیں بھی نظم کے ساتھ، ضبط کے ساتھ نہیں چل رہا ہے۔ بزرگ دوستو، یہ جمہوری جو نظام ہم کو ملا ہے، یہ جو جمہوریت ہمیں ملی ہے، یہ جمہوری دستور جو ہمیں ملا ہے، کیسے ملا ہے؟ آزادی ہند اور اس 26 جنوری میں ایک گنا مناسبت ہے، بہت ہی زیادہ مناسبت ہے کہا جائے۔ بزرگ دوستو، جب ہمارا ملک انگریزوں سے آزاد ہوا، انگریزوں کے ظلم و استبداد سے یہ ملک آزاد ہوا، اور ہم نے یقینی طور پر انگریزوں کا ظلم و استبداد نہیں دیکھا، ان کی زیادتی کو ہم لوگوں نے نہیں دیکھا۔ جنہوں نے ان کی زیادتی کا سامنا کیا، ان سے مقابلہ کیا، ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری، کیسے اپنے لمحات کو گزارے۔ ہم نے انگریزی سامراجی طاقت کا مقابلہ نہیں کیا۔ بزرگو دوستو، ایسے موقع پر ہماری تمام لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم تمام لوگ ان بزرگان دین کی قربانی کو یاد کریں، ان کو خراج عقیدت پیش کریں اور ان کی قربانی کو بیان کریں، یاد کریں، ان کی تاریخ کو دہرائیں، ورنہ ان کی روحیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ بزرگو دوستو، خلاصہ یہ ہے کہ جب ہندوستان میں انگریزوں کی آمد ہوئی، 1601 میں جب ہندوستان میں انگریز آیا اور 1608 میں باضابطہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا یہاں انعقاد کیا گیا، اس کے بعد انگریزوں کی آمد شروع ہوتی ہے باضابطہ۔ آہستہ آہستہ انگریز آتے گئے اور اس وقت کے حکمراں جہانگیر کو کہا کہ ہم یہاں آئیں گے اور یہاں کے مال کو وہاں کی منڈی لے جائیں گے اور یہاں منافع ہوگا، ہندوستان آگے بڑھے گا۔ تو جہانگیر چونکہ ناقبت اندیش بادشاہ تھا، وہ سمجھ بوجھ والا بادشاہ نہیں تھا، انگریز کی عیاری کو، انگریز کی چالاکی کو نہیں سمجھ سکا۔ اس کے بعد انہوں نے بہت ہی زیادہ رعایت دی اور انگریز نے، ایسٹ انڈیا کمپنی نے
जहांगीर से कहा कि हमें रियायत दी जाए, हमारा ताउन किया जाए। उन्होंने बहुत ज्यादा ताउन भी किया, बहुत ज्यादा रियायत का मामला भी उनसे किया और कई जगह फैक्ट्री लगाने का हुक्म दिया, जागीर लगाने का हुक्म दिया। कई कई रियासतों में उनकी कंपनियां कायम हो गई। बुजुर्गों दोस्तों, आखिरकार क्या होता है कि धीरे धीरे हिंदुस्तान की सरजमीन पर अंग्रेज अपना तसल्लुत जमा लेता है। आखिरकार क्या होता है, मुख्तसर मैं कहना चाहता हूँ, आखिरकार ये होता है कि नवाब सिराजुद्दौला उस वक़्त के बहुत ही हसास बादशाह थे। उन्होंने सोचा कि पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेजों का कब्जा होता जा रहा है। उन्होंने महाज आराई की और अंग्रेजों का मुकाबला किया, लेकिन उनके साथ भी गद्दारी का मामला पेश आया। मीर जाफर ने गद्दारी की, गद्दारी के मामले में वो शहीद हो जाते हैं। उनके बाद फिर ये काफिला रवा दवा होता है, आगे बढ़ता है। उसके बाद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह मैदान कारजार में आते हैं और मार्का आराई करते हैं, अंग्रेजों का मुकाबला करते हैं, लेकिन उनके साथ भी गद्दारी का मामला होता है। उनका खुद सिपहसालार मीर सादिक गद्दारी करता है। गद्दारी के मामले में टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह शहीद हो जाते हैं। उनकी शहादत पर अंग्रेज जनरल ने कहा था, अब हिंदुस्तान हमारा है। बुजुर्गों दोस्तों, ये काफिला यही नहीं रुकता है, ये काफिला और ही आगे बढ़ता है। इसके मामले में इसी के बाद इसी की वजह से पलासी का मामला भी पेश आता है और जलियांवाला बाग का भी मामला पेश आता है। हमारे असलाफ, हमारे रहनुमा बैठते नहीं, थक हारते नहीं, ये इस महाज को आगे बढ़ाते हैं, इस मिशन को आगे बढ़ाते हैं और हर मोड़ पर हर जगह अंग्रेजों का मुकाबला करते हैं। यहाँ तक कि हमारे असलाफ को खुद एक अंग्रेज राइटर लिखता है, टॉमसन जिसका नाम है, वो खुद लिखता है अपनी याददाश्त में, वो लिखता है कि लाहौर से चांदनी चौक से लेकर के लाहौर तक, चांदनी चौक से लेकर के खैबर तक के जितने भी दरख्त थे, ऐसा कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिन पर उलमा की गर्दनें ना लटकती हो। बुजुर्ग दोस्तों, उलमा को जलते हुए तंदूरों में डाला गया, उलमा को बोरियों में बंद करके 80 उलमा के बारे में आता है तारीख में कि 80 उलमा को बैग वक्त जलते हुए तंदूरों में डाला जाता, बोरिया में बंद करके दरिया रावी में डाल दिया जाता। जो लाहौर में एक दरिया है, दरिया रावी में 80 उलमा को डाल दिया जाता है बोरिया में बंद करके और ऊपर से गोलियों का निशाना बनाया जाता। बुजुर्गों दोस्तों, उलमा ने आजादी हिंद में बहुत ही कुर्बानी पेश की है। यहाँ तक कि उलमा देवबंद का भी इसमें बहुत ज्यादा रोल है, शेखुल हिंद और शेखुल इस्लाम का भी बहुत ज्यादा रोल है। मुफ्ती किफायतुल्लाह, हाफिज जामिन साहब, मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद अली गौहर, हमारे तमाम उलमा ने बहुत ज्यादा कुर्बानी पेश की। उनकी कुर्बानी के नतीजे में ये हिंदुस्तान आजाद हुआ। आज हम लोग आजाद हिंदुस्तान में आजादी के साथ जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं और हम जश्न मना रहे हैं। बुजुर्गों दोस्तों, तो इसका पसे मंजर जानना जरूरी है। हम उलमा की तारीख को दोहराएं, उलमा की तारीख को पढ़ें, उलमा की कुर्बानी को याद करें। बुजुर्गों दोस्तों, उनकी कुर्बानी की बदौलत हम आज आजादी की जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर हमारे उलमा, हमारे असलाफ कुर्बानी पेश नहीं करते, कुर्बानी नहीं देते, तो हिंदुस्तान आज तक आजाद नहीं होता। खुद एक अंग्रेज वायसराय अपने वजीरों से पूछता है, हिंदुस्तान में जो उनके वजीर थे उनसे पूछता है कि बताओ 1857 के बाद तुम्हारी हुकूमत हिंदुस्तान में कैसे बरकरार रह सकती है। तो उन्होंने जो रिपोर्ट दी बुजुर्गों दोस्तों, सुनने के लायक है। उसके वजीर ने, उस वायसराय के वजीर ने यहाँ की जो रिपोर्ट पेश की है, वो रिपोर्ट ये है, उन्होंने खुद लिखा अपने वायसराय को कि सबसे ज्यादा आजादी का जोश मुसलमानों में है। मुसलमानों ने सबसे ज्यादा आजादी की लड़ाई लड़ी है। जब तक कि मुसलमानों के दिलों से जज्बे जिहाद और कुरान को खत्म न किया जाए, ईमान को खत्म न किया जाए, हमारी हुकूमत हिंदुस्तान में कायम नहीं हो सकती। बुजुर्गों दोस्तों, यकीनन ये बात है कि जब तक मुसलमानों में जज्बे जिहाद और वतन से मोहब्बत और वतन से उल्फत बुजुर्गों दोस्तों बाकी रहेगी, उस वक्त तक हमारे हिंदुस्तान की तरफ, हमारी गंगा जमनी तहजीब की तरफ, हमारे इस अमन देश की तरफ
کوئی بھی للچائی نگاہوں سے نہیں دیکھ سکتا ہے، کوئی بھی ہمارا پڑوسی ملک ہمارے ہندوستان کی طرف غلط نگاہوں سے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ بزرگوں دوستو، ایسے موقع پر ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی قربانی کو یاد کریں، ان کی داستان کو بیان کریں، ان کی قربانیوں کو یاد کریں گے۔ اگر ان کے داستان کو ہم بیان کریں گے، ہم اگر نہیں بیان کریں گے تو کون بیان کرے گا؟ کون بیان کرے گا؟ بزرگ دوستوں، ہمیں نے اپنے تاریخ کو بھلا دیا، ہمیں نے اپنے اسلاف کی قربانیوں کو بھلا دیا، اپنے اسلاف کے داستانوں کو ہم نے بھلا دیا۔ بزرگ دوستوں، تو ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم تمام لوگ اپنے اسلاف کی قربانیوں کو ایسے موقع پر بیان کریں، یاد کریں اور ان کو خراج عقیدت پیش کریں، ورنہ بہت ہی سمجھیے ان کے ساتھ، ان کے روحوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ اب ہمارے درمیان بہت سارے علماء اکرام ہیں، ہمارے قاضی صاحب ہیں، مکھیا صاحب ہیں، دیگر لوگ انشاءاللہ آپ کے سامنے پرمغز بیان کریں گے، تاریخ کو دہرائیں گے۔